بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں حسب معمول آفس سے نکل کر پارکنگ کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت تھی یا لڑکی میں سمجھ نہیں پایا تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا رکھا تھا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی وہ نقاب پوش بی بی مسلسل میرے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اکثر میں نے مردوں کو عورتوں کا پیچھا کرتے دیکھا تھا، لیکن یہ پہلی عورت دیکھ رہا تھا جو بلا خوف و خطر ایک مرد کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں چاہتا تو وہیں رک کر اس عورت سے پوچھ سکتا تھا کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ میرے پیچھے کیوں آ رہی ہیں، لیکن میں نے ان کے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے سرے بازار کوئی بھی سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اور پھر پیچھے دیکھے بغیر ہی گاڑی دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ لیکن جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا مجھے یوں لگا کوئی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھا ہو۔ میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی نقاب پوش بی بی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نقاب اتار دیا۔ اس کے چہرے کا نور اور حسن دیکھ کر مجھے یوں لگا میرے ہوش و حواس ہی اڑنے لگے ہوں۔ میں نے اتنا مکمل حسن آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ابھی میری یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس لڑکی نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، ورنہ وہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ پہلے تو مجھے اس کی بات پر تعجب ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس طرح حیران ہو کر وقت ضائع نہ کرو، میری جان کو خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے اللہ رسول کا واسطہ دینے لگی، کہنے لگی مجھے یہاں سے نکالو۔ پھر وہ ایک دم نیچے ہو کر سیٹ کے پیچھے چھپ گئی۔ تبھی میں نے دیکھا میری گاڑی کے سامنے سے کچھ بدماش سے لڑکے گزرتے دکھائی دیے۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں، لہٰذا اسی وقت میں نے یہی مناسب سمجھا کہ گاڑی کو یہاں سے نکال لوں، سو تیزی سے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے مین روڈ پر لے آیا۔ جیسے ہی گاڑی نے مسافت طے کی، میں نے اس لڑکی سے پوچھا میڈم آپ کو کہاں جانا ہے؟ پہلی بار پوچھنے پر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری بار میں نے زور دے کر پوچھا کہ آپ کے گھر کا پتہ کیا ہے، مجھے بتائیں میں آپ کو وہاں چھوڑ دوں۔ تب وہ اداس آواز میں بولی میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے آپ کو کہیں تو چھوڑنا ہے نا، اس طرح گاڑی میں بٹھائے تو نہیں رکھ سکتا۔ میری بات سن کر بولی میں آپ کی منت کرتی ہوں، آپ فی الحال مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر لے جائیں، اپنے گھر میں پناہ دے دیں۔ آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گی، جلد ہی واپس چلی جاؤں گی۔ اس کی باتوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ میں اس طرح کیسے اسے گھر لے کر جا سکتا تھا؟ وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کوئی غلط لڑکی نہیں ہے، لیکن اب میرے لیے ایک بڑا معمہ تھا کہ میں شام کے وقت اس لڑکی کو لے کر کہاں جاؤں۔ اگر میں اسے گھر لے کر جاتا ہوں تو سب گھر والے مجھ پر ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد آخر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا اور گاڑی گھر کی جانب موڑ دی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے گھر والوں کو کیا جواب دینا ہے۔ میں نے گاڑی گھر کے پورچ میں جا کر کھڑی کی۔ جیسے ہی گاڑی سے نکلا وہ لڑکی بھی نکل آئی اور پھر میں اسے لے کر اندر چلا گیا۔ جیسے لانچ کا دروازہ کھلا، میری امی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان کا حیران ہونا بنتا تھا، اور اپنے گھر میں ہر فرد کے رد عمل کے لیے میں پہلے سے پوری تیاری کر کے آیا تھا۔ امی نے فوراً پوچھا بیٹے یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تب میں نے امی کو بتایا کہ امی میرا دوست ہے نا حیدر، یہ اس کی بہن ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو وہ اکیلا ہی ہے، اسے کسی کام کے لیے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کی بہن کو کچھ دن اپنے گھر پہ رکھ لوں، یہ گھر عورتوں والا ہے، یہاں اسے تحفظ ملے گا۔ اماں نے میری بات پر یقین کر لیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس لڑکی کو پیار کیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بہت ڈری سہمی خاموش دبا لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ، لیکن میں جانتا تھا کہ اس لڑکی کی مدد کر کے میرے دل کو سکون ملا تھا۔
शायद ये अल्लाह की तरफ से मेरे लिए कोई आजमाइश थी। खैर अम्मा ने उसे मेहमान खाने में भेज दिया कि वो थोड़ी देर आराम कर ले। मैं भी अपने कमरे में चला आया। कमरे में आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने दोस्त हैदर को फ़ोन करके उसे सारी सूरत हाल बताई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरी माँ या मेरे अब्बा उसे फ़ोन ना कर दें। वो मेरी सारी बात समझ गया। मैं जानता था वही मेरा वाहिद दोस्त है जो मेरी इस सारे मामले में मदद कर सकता है। उसके बाद वो लड़की हमारे घर में रहने लगी, लेकिन वो ज़्यादातर खामोश ही रहती, अक्सर ही अपनी इबादत में मगन रहती। खाना भी अक्सर अपने कमरे में मंगवा लिया करती। कुछ दिन में उसका नाम भी पता चल गया। उसका नाम सिद्रा था। एक दिन मैं ऑफिस से ज़रा जल्दी घर आ गया। मैंने देखा वो लॉन्च में नमाज़ पढ़ रही थी। नमाज पढ़ते हुए वो और भी खूबसूरत लगती। इतनी आजिज़ी से अल्लाह के सामने सजदा करते आज तक मैंने किसी को नहीं देखा था। मैं वहीं खड़े होकर इस लड़की का हुस्न देखता रहा। वो अपनी इबादत में इस कदर महव थी कि इसे एहसास ही ना हुआ कि कोई इसे देख रहा है। इसके बाद का मंजर देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। वो लड़की अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगते हुए गिड़गिड़ा रही थी। न जाने इस मासूम और खूबसूरत चेहरे के पीछे कौन सा दुख छुपा था जिसे वो हमारे सामने बयान नहीं कर पाती थी। मेरे दिल में इस लड़की के लिए कोई अनजाना सा एहसास पैदा हो रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये एहसास क्या है, हमदर्दी है या कुछ और है। मेरी माँ भी इसके साथ लगाव रखने लगी थी। सिद्रा को हमारे घर 2 हफ्ते गुजर गए, जब एक रोज़ मेरी अम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा इस लड़की को हम और कितने दिन यहाँ रखेंगे? हैदर को कहो ना इसे आकर ले जाए। जवान लड़की है, इतनी मासूम है। मैं नहीं चाहती मोहल्ले वाले या कोई भी इसके किरदार पर कोई हर्फ उठाए। अम्मा की बात बचा थी, लेकिन मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर कैसे कह सकता था कि इसे कहाँ भेजें? न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि एकदम मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, अम्मा मैं इस लड़की से ना शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता था माँ भी इस लड़की को पसंद करने लगी है, सो वो इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगी। इन्होंने फ़ौरन खुशी से मेरा माथा चूमा और बोली, मैं भी कुछ ऐसा ही फैसला करना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे बात करूं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है तुमने खुद मेरे दिल की बात कह दी। अम्मा ने रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर कर दी और भी घर में किसी को कोई एतराज़ नहीं था। मैंने हैदर से बात कर ली थी। मुझे उम्मीद थी कि जब मेरे घर वाले इससे बात करेंगे तो वो मामला संभाल लेगा, और फिर ऐसा ही हुआ। उसने मेरे घर वालों को मुतमईन कर लिया और उन्हें यही बताया कि मैं काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहा हूँ। मेरी वापसी चंद माह बाद होगी, इसलिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मेरी बहन को एक मुस्तकिल आशियाना मिल जाए। उसका ये फैसला सुनकर मेरे घर वालों में खुशी की एक लहर दौड़ गई, लेकिन मेरे दिल में अभी भी एक कसक बाकी थी। मेरा दिल चाहता था कि किसी तरह सिद्रा से खुद बात करूं, उसकी पसंदीदगी जानूं। एक दिन अम्मा काम से गई हुई थी। मैं खामोशी से उसके कमरे में चला गया। मुझे देखकर वो बहुत चौंक गई। मैंने कहा, आप परेशान मत हो, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। वो मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखने लगी। तब मैंने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस शादी से कोई एतराज़ तो नहीं है? उसने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर बोली, ये बाइसे शर्फ होगा कि मेरा निकाह आपसे हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर मैं ताज्जुब में पड़ गया। तभी वो बोली, मैं आपसे शादी एक शर्त पर करूँगी। अगर आप मुझसे ये अहद करें कि ज़िंदगी में चाहे जो भी मोड़ आ जाए, आप मुझसे कभी भी मेरे माजी से मुतालिक सवाल नहीं करेंगे। मुझे इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं इतनी तो सूझबूझ रखता ही था कि मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उसके माजी के बारे में कभी नहीं पूछूंगा। फिर एक दरमियानी सी तकरीब में हमारा निकाह कुछ ही दिन में हो गया। हमने हंसी खुशी नई ज़िंदगी में कदम रखा। शादी के बाद वो भी बदल गई। पहले की तरह वो उदास और खामोश नहीं रहती थी, बल्कि अक्सर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नज़र आती। वैसे तो हमारी ज़िंदगी नॉर्मल थी, लेकिन एक अजीब बात थी कि सख्त गर्मी में भी वो अपने ऊपर रज़ाई डालकर सोती। अक्सर 2-2 घंटे तक रज़ाई से अपना मुंह बाहर न निकालती, और जब मुंह बाहर निकालती तो उसका जिस्म पसीने से शराबोर होता, आंखें सूजी हुई होती। मैंने कई बार कोशिश की कि वो काम ना करे, लेकिन वो कहती कि मुझे रज़ाई डालकर सोने से सुकून मिलता है।
मैं भी खामोश हो जाता, क्योंकि मैं उसे कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं करता था कि उसकी दिल आज़ारी ना हो। हमारी शादी को तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका था। उसकी यही रूटीन थी। अब तो पिछले 2-4 दिनों से मुझे रज़ाई से अजीब सी आवाज़ें भी आने लगी थीं। मैंने कई बार कोशिश की कि सुनूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या है। और एक रात बात हद से बढ़ गई। मैंने देखा उसकी रज़ाई हिल रही है। उस वक्त मुझसे सब्र न हुआ। मैंने उसके ऊपर से रज़ाई खींच ली। जैसे ही रज़ाई खींची, अंदर का मंजर वाज़िह हो गया। उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और उसने एक अजीब सी चीज़ अपने पास रखी हुई थी। ये देखकर मेरे तो औसान खता हो गए। सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी इस तरह की नापाक हरकतें भी कर सकती है। मैंने उसी वक्त उसे बालों से दबोच लिया और कहा, ये सब क्या है सिद्रा? तुम अपने आप को बड़ी नेक और पारसा जाहिर करती हो, फिर ये सब क्या है जो तुम रोज़ाना यहाँ करती हो? मेरे लहजे और गुस्से को देखकर वो सहम सी गई। उसने एकदम मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तब मुझे उसकी हठधर्मी पर गुस्सा आया। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? एक तो तुमने इतना गलत काम किया कि तुम तो इस्लाम के दायरे से ही खारिज हो, और ऊपर से तुम इस तरह के तेवर दिखा रही हो। मेरी ज़िंदगी में ऐसी बदकिरदार लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। अभी इसी वक्त मेरे घर से चली जाओ। कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तब वो और बिलबिलाकर रोने लगी, मेरे पैरों में गिर गई और बोली, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मुझ पर यह जुल्म मत करो। मैं तुम्हें एक बात सच सच बताती हूँ, तुम जो समझ रहे हो वैसा नहीं है, बात कुछ और है। मैं भी सच्चाई जानना चाहता था, सो उसकी बातें सुनने लगा। मैं बाबा की लाडली सी शहजादी थी। सब मुझसे प्यार करते थे। मेरे से मेरे 4 भाई बड़े थे। प्यार से सब शहजादी कहते, मेरे नखरे उठाते। बाबा तो मेरी हर बात मान लेते। अक्सर अम्मी बाबा से कहा करती, आप शहजादी को कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। भाइयों की तो जान बसती थी मुझ में। वो मुझे गुलाबों के बिस्तर पर सुलाया करते थे। मैं सबसे छोटी थी। मैंने मैट्रिक के इम्तिहान दिए तो बाबा से कहा, मुझे मेडिकल में दाखिला लेकर दे, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बाबा राजी हो गए, मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेकर दिया। मैं बहुत खुश थी। फिर क्लब के दिन थे। मुझे एक लड़के से प्यार हुआ। वो कब मेरी जिंदगी बन गया महसूस ही ना हुआ। हम चोरी छुपे एक दूसरे को मिलने लगे। फिर हमने एक दिन सबसे छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली। किसी को कुछ न बताया। हम चोरी चोरी मिलते रहे। मैं कॉलेज जाती रही, लेकिन इन्हीं दिनों में उम्मीद से हो गई। वो चाहता था कि मैं इस बच्चे को ज़ाया कर दूं। मैंने उसे कहा कि तुम सबको बता दो कि तुम मेरे शौहर हो और मुझे अपने घर ले चलो। मैं कभी उसके घर नहीं गई थी, बस उसकी बातों पर ही एतबार किया था। लेकिन कुछ दिनों से मैं उसे कॉल मिलाती तो उसका नंबर बंद आ रहा था। वो मुझसे दूर चला गया और मैं बेबस हो गई। मेरे साथ मेरा बच्चा था, जबकि मैं अपने बाप और भाइयों का मान नहीं तोड़ना चाहती थी। जब भी मैंने माँ को सब बता दिया, माँ को यकीन नहीं हो रहा था। मैं माँ बाप को कैसे बताती? अम्मा को बताया तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जहर ला कर देती हूँ, तुम खा लो, ये राज यहीं दफन हो जाएगा। तुम्हारा बाप ये जानेगा तो मर जाएगा जो तुमने किया है। लेकिन माँ आखिर माँ थी, वो मुझे जहर भी नहीं दे सकती थी। मेरी गलती ने माँ को पागल कर डाला। वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं 6 माह से उम्मीद से हूँ। अब बाबा को बताना ज़रूरी हो गया था। मुझे अच्छे से याद है, बाबा उस दिन मेरे लिए नया बुर्का लेकर आए थे। मेरे हाथ में बुर्का देकर कहने लगे, बेटी ये पहनकर कॉलेज जाया करो। लेकिन क्या पता था बाबा को कि उनकी बेटी ने क्या गुनाह कर दिया। वो बच्चा तो मुझसे खेलकर चला गया। माँ ने बाबा को सब कुछ बता दिया। मुझे याद है, बाबा दीवार के साथ सर मार मार कर अपना गुस्सा ठंडा कर रहे थे। मेरा बच्चा जाया कर दिया गया। मैं घर आई, भाई कुछ नहीं जानते थे। वो तो मुझसे पहले की तरह बात करते, लेकिन बाबा मुझसे कलाम न करते। माँ मुझे घर का कोई काम करने न देती। मैं जान गई थी अम्मा और बाबा मुझसे नाराज हैं। मैंने एक रात देखा, बाबा मेरी बचपन की तस्वीरें निकाल कर देख रहे थे। वो उन्हें चूम चूम कर रो रहे थे। उस दिन तो मैं मर ही गई। माँ ने मुझसे बात करना छोड़ दी। न जाने एक दिन भाभी को ये बात कैसे पता चली। उसने भाई को ये बात बता दी और फिर सब भाइयों को पता लग गया। एक भाई ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मुझे बता दिया। फिर बाबा ने एक जगह मेरा रिश्ता कर दिया। वो लड़का शराबी था। वो शराब पीकर मुझसे जानवरों जैसा सलूक करता, मुझे मारता पीटता।
لیکن کیا کرتی، بابا نے کہا تھا مر جانا، ہمارے پاس واپس نہ آنا۔ میرا شوہر مجھے بہت مارتا، میں کہاں جاتی۔ پھر ایک دن بے بس ہو کر بابا کے پاس چلی گئی۔ میرے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیں، لیکن اس ظالم شخص سے بچا لیں۔ بابا منہ موڑ کر چلے گئے۔ ماں نے مجھے گالیاں دیں، کہا کہ تم گھر بسا نہیں سکتی۔ میری منتیں کرنے کے بعد اس ظالم سے طلاق لے لی، لیکن بھائی اب بھی مجھ سے بات نہ کرتے تھے، ماں بھی نہیں کرتی تھی۔ بھابھی اپنے بچوں کو مجھ سے دور رکھتی۔ ایک دن میں نے اپنی بھتیجی کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ بھابھی نے مجھے بہت گالیاں دیں۔ اپنی بیٹی کو نہلاتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگی، پاک کرنے لگی۔ میں تو اتنی بری ہو چکی تھی کہ سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا، لیکن میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی، رب سے اپنے گناہوں کی معافیا مانگتی۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ گھر میں کچھ بھی نقصان ہو جاتا تو سب مجھے ہی منحوس کہتے۔ پھر ایک دن میں نے بابا کے پیر پکڑ لیے اور بہت روئی۔ میں اس دن بابا کی ٹانگوں سے لپٹ کر بہت روئی۔ بابا مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو۔ میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ بابا کرسی پر بیٹھ گئے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ کچھ کہنا چاہتے تھے وہ، لیکن پھر دل کا دورہ پڑا اور مجھے روتا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن ماں نے مجھے منحوس اور بدبخت کہا۔ میں بہت روئی۔ بابا کی موت کے بعد بھائیوں نے مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مجھے بات بات پر تانے دیتے۔ بھابھی لوگوں نے مجھے بد کردار کہا اور کہا کہ میں سب رشتہ داروں میں بدنام ہو گئی ہوں۔ کوئی مہمان گھر آتا سب سے ملتا، لیکن مجھ سے نہ ملتا۔ پھر مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے اس کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ماں بھی تانے دیتی۔ اور پھر ایک دن فصل کا کافی نقصان ہوا۔ بھائی سمجھنے لگے کہ یہ بھی میری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہنے لگے تم دارالامان چلی جاؤ۔ میں سب کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث تھی۔ ماں تو شاید مجبور تھی، بیٹوں کے ہاتھوں، یا سچ میں نفرت کرتی تھی مجھ سے۔ مجھے بھائی دارالامان چھوڑ کر چلے گئے، لیکن یہاں بھی گندی نظروں والے لوگ تھے۔ یہ لوگ مجھے ہراساں کرتے۔ حالات سے لڑتے لڑتے میں اس گندگی میں آ گئی، لیکن شاید بے بس تھی، رشتہ داروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ ماں بیمار تھی، مجھے آخری بار فون کر کے کہہ رہی تھی کہ شاید اب کبھی بات نہ کر سکوں۔ تم اپنا خیال رکھنا میری بچی۔ اور کل فون کیا تو بھائی نے فون اٹھایا۔ میں خاموش رہی، لیکن پیچھے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ میری ماں اب نہیں رہی۔ اس دن میں وہاں سے بھاگی، لیکن وہ بدماش میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے مجھے آپ جیسے نیک انسان سے ملوا دیا۔ یہ تصویر کسی اور کی نہیں، میرے باپ کی ہے۔ میں روز اپنے باپ سے رو رو کر معافیا مانگتی ہوں کہ شاید وہ مجھے میرے گناہوں کے لیے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اس کی سچائی سن کر یقین ہو گیا، اور میری اپنی آنکھیں بھی اس کا سچ سن کر نم ہو گئیں۔ میں نے اسی وقت اس کے آنسو صاف کیے اور اسے دلاسا دیا، کیونکہ اس وقت میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ لڑکی معصوم اور بے قصور ہے۔ وہ رات اس پر بہت بھاری گزری اور میں نے اس کے زخموں کو کریدا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا کہ وہ رضائی میں اپنے باپ کی تصویر رکھ کر کیوں روتی تھی۔ اب ہم دونوں ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی راز نہیں رہا۔ ہر بات سے پردہ ہٹ گیا ہے۔ اب وہ بھی اپنی زندگی میرے سامنے کھل کر گزار رہی ہے۔ وہ تصویر اب ہمارے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے۔ سدرا آج بھی کئی بار اس تصویر کو دیکھ کر خاموش آنسو بہاتی ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رات کہیں جلد بازی میں نے اسے طلاق نہیں دی، ورنہ وہ بیچاری بد کرداری کا الزام سہ نہ پاتی اور شاید مر ہی جاتی۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔